ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लाहौर शहर विच भाई गुदड़ सिंह नाम का साधु शहर के दरवाजे तो बार-बार रहा करता सी। यह पूर्ण करने वाला ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हमेशा परोपकार करता रहिंदा सी। एक दिन यह महापुरुष शहर विच गया तो इसने की देखा कि एक सिख बीबी कोठे ते केस हरे कर रही है, भाव सुका रही है। कुछ दूरी ते ही एक नवाब का घर सी। जदों नवाब ने इसके सुंदर चेहरे वाल वेख्या तो इस ते मोहित हो गया। उसकी अजिही दृष्टि वेख के सिख बीबी मुस्कुरा पई ते शर्मा के हेठां उतर गई। तो भाई गुदड़ सिंह जी ने यह सब कुछ अपने अखीं देखिया ते मन विच सोचिया कि सिखणी हो के फिर मन विच विकार आउणा यह बहुत अयोग गल है। भाई साहब परोपकार का कारज जान के उस बीबी के घर पहुँचे। जदों उस बीबी के मस्तक वाल वेख्या तो मस्तक के उपर लेख ही ऐसे लिखे सन कि यह एक बारी अपने धर्म तो डोल जाएगी। महापुरुषों ने सोचा कि इस दे लेख नूं गुरु जां किसी पूर्ण गुरसिख की चरण धूड़ ही मिटा सकती है, पर हुण इत्थे ऐसा नहीं हो सकता। ये सोच के भाई गुदड़ सिंह ने अपने चरणों की धूड़ उस बीबी के मस्तक ते लाई तो उसके सारे ही भैड़े लेख मेट दिते अते पूर्ण रूप विच मन की शुद्धता बख्श दी। इस करके चरण धूड़ की महानता दसदे हुए सतगुरु जी फरमान करते हैं, सत संगत की धूर परी उड नेत्री सब दुरमत मैल गवाई। हर का नाम ध्याए सुन सबना नू कर दान। हे भाई सतपुरुषों की संगत विच बैठ के पहला परमेश्वर का नाम कन्नां नाल सुनना ते फिर उसनू हिरदे विच ध्याउणा कर। श्रवणी सुणिया रसना गाईया हिरदे ध्याईया सोई। फिर सारिਆਂ ਨੂੰ यथाशक्त दान देना कर। भुखे ਨੂੰ अन्न ਦਾ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਾ ਦਾਨ करे। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। सतगुरां ने भाई साहब नूं मल्लम पट्टी भी दिती। इत्थों यह सिक्ख्या लैनी चाहिदी है कि लंगर वरताउण वेले किसी की जात पात नहीं देखनी चाहिदी, सब नूं अन्न देना चाहिदा है। पहलां पुरातन गुरसिख नवें गुरसिखां नूं चौहां तख्तां की यात्रा तुर के करवाया करदे कि इन्हां नूं पता लग जावे कि किवें किसी जगह थक टुट के जाईदा है तां उस नूं बस्तर अन्न पानी की कितनी लोड़ पैंदी है। सो इस तरह जे आपां सेवा करांगे ते नाम जपांगे तो इसका फल भी होवेगा। जन्म करम मल उतरै मन ते जाए गुमान। करोड़ां जन्मां दे कर्मां दी मैल अते जन्म देण वाले संचित कर्मां दी मैल उतर जाती है अते मन विचों जाति दा, विद्या दा, धन दा, प्रभु प्राप्ति दे साधना दा, नाम जपण दा, देह आदिक दा हंकार चला जाता है। क्योंकि जदों तक इस विच हंगता है उदों तक इस दे मन की मैल दूर नहीं हो सकती। इसलिए साधक नूं साधना की हंगता भी ना होवे ते सब परमेश्वर की कृपा जान के उसका धन्नवाद करे ते देह की हंगता नूं विष्टा की टोकरी चुकण की तरह जाने। हौमै निवृत्ति के ये गुण संगत विचों ही प्राप्त हुंदे हैं। जन्म जन्म की मैल उतारै बंधन काट हर संग मिलाए। काम क्रोध ना मोहिया बिनसै लोभ सुआन। सत संगत दे प्रताप करके काम क्रोध अते मोह भी अपने वस विच नहीं कर सकते। बिनस जाता है भाव नाश हो जाता है। यह पंजे विकार वो शक्तियां हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਾਮ ਕਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹੈ, ਕਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਜੇਤੀ ਮਨ ਕੀ ਕਾਮਨਾ, ਕਾਮ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਬੜਾ ਕਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਕਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਨਗਰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਸੇ ਨਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵੱਜਣ ਵੇਲੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵੀ ਜੱਟ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਆਦਿ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਰਦ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਕ੍ਰੀਚਕ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ 1000 ਭੱਗਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਕਲੰਕੀ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਖੜਾਇਆ। ਸੋ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਕਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੀਕਸ਼ਣਪਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਲਚਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੜ ਚੇਤਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥਪੁਣਾ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਹੈ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਭ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ, ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਵਿਆਪੈ, ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਾਤਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਲ ਬਿਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਗਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ, ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ ਝਾੜਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ
कि हे वाहिगुरु जी, मेरे सारे दुश्मन नाश हो जान। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहम मेव, नानक प्रभ सरनागति कर प्रसाद गुरदेव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।